हेलो एवरीबडी। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा अने न्यूक्लियोन दीठ बंधन ऊर्जा छे एना पर आधारित अमुक दाखलाओनी चर्चाओ करेली। आजे पण आपणे सौप्रथम न्यूक्लियोन दीठ बंधन ऊर्जा अने न्यूक्लियरनी जे बंधन ऊर्जा छे एना पर आधारित दाखलानी चर्चा करीशुं। हवे आ ज्यारे दाखलाओ पूछाय त्यारे थोड़ी काळजी राखवानी छे, कारण के बंधन ऊर्जा मांगेली हशे तो ए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पण मांगेली होई शके, जूल में पण मांगेली होई शके। तो ज्यारे पण आपणा पासे बंधन ऊर्जा मळे त्यारे ए बंधन ऊर्जा ने शेमां मांगेली छे ते पहेला जोवानुं, नहींतर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगेली होय अने तमे मात्र जूल में जो मेळवी देशो तो त्यारे मार्क्स कपावानी संभावनाओ रहेशे। बीजी एक वस्तु वाक्य रचना प्रमाणे आज बंधन ऊर्जाना दाखलाओ पूछी शकाय छे। दाखला तरीके कोई एक न्यूक्लियस आपेलू होय तो कोई एक न्यूक्लियस मांथी बधा प्रोटॉन्स अने बधा न्यूट्रॉन्स ने मुक्त करवा माटे जरूरी ऊर्जा आवी वाक्य रचनाओ पण होई शके। अने डायरेक्ट बंधन ऊर्जा ना पूछे अने आ प्रकारनी वाक्य रचना पण आवी शके। अने न्यूक्लियोन दीठ बंधन ऊर्जा पूछे तो आपने ख्याल आवी जशे, परंतु कोई न्यूक्लियोन दीठनी जग्याए कोई प्रोटॉन ने मुक्त करवा माटे अथवा तो न्यूट्रॉन ने मुक्त करवा माटे जरूरी ऊर्जा पण पूछी शकाय। तो आ रीते वाक्य रचना में थोड़ो ट्विस्ट करी शकाय, पण रीत तो आपणे जे रीते करीए छे ए रीते थशे। अहीं एक बीजो पण बंधन ऊर्जा पर आधारित जे एक्जाम्पल है एनी आपणे चर्चा करिए। स्वाध्यायनो 13.5मो दाखलो है। एक आपेल सिक्कानुं दळ 3 ग्राम है। बधा न्यूट्रॉन अने बधा प्रोटॉन ने एक बीजाथी अलग करवा माटे जरूरी न्यूक्लियर ऊर्जानी गणतरी करो। सरलता खातर सिक्को Cu29-63 नो बनेलो गणो अने एनु दळ आपेलू है 62.92960 AMU जेटलू। हवे अत्यारे जो आपणे कहीए तो अहीं पण आपणे जे प्रोटॉननु दळ छे अने न्यूट्रॉननु दळ छे ते आगळना दाखलाओमां जे लीधुं छे ए प्रकारनुं ज लईशुं। अहीं कुल दळ आपेलू है एटले आपणे पहेला तो डेल्टा एम शोधवू पड़शे अने त्यार पछी एनी बंधन ऊर्जा शोधी नाखीए। पण बंधन ऊर्जा ज्यारे शोधीशुं त्यारे मात्र ने मात्र आपणे अहीं तो एकना माटे मळशे के एक परमाणुमां आपणे जाणीए छीए एक न्यूक्लियस होय अने एक न्यूक्लियसनी अंदरना बधा प्रोटॉन्स अने न्यूट्रॉन्स ने दूर करवा माटेनी ऊर्जा आपणे मळशे बंधन ऊर्जा एटले। पण अहीं आपणे सिक्कानुं जे दळ छे ते 3 ग्राम आपेलुं छे एटले 3 ग्रामनी अंदर जेटला परमाणु हशे ए दरेक परमाणुमां बधा न्यूक्लियस हशे। धारो के एनी अंदर n जेटला जो परमाणु होय तो n जेटला परमाणुनी अंदर न्यूक्लियस पण n जेटला हशे। एना बधा अने प्रोटॉन अने न्यूट्रॉन ने दूर करवा माटे जरूरी ऊर्जा मांगेली छे। एटले सौप्रथम आपणे एक परमाणुना एक न्यूक्लियसमांथी प्रोटॉन्स अने न्यूट्रॉन्स ने दूर करवा माटेनी ऊर्जा पहला शोधी लईए अने त्यार पछी आपणे 3 ग्राम जे सिक्कानुं दळ छे एनी अंदर केटला परमाणु छे ते शोधी दઈએ एटले एना उपरथी आपणे टोटल ऊर्जा केटली होय तेनी पण गणतरी करी शकाशे। तो અહીં લખીશું Cu29-63 માં Z is equal to 29, A is equal to 63 અને N is equal to A minus Z. So 63 minus 29. तो અહીં 4
અને 3. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 34 થશે અને z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 29 છે. હવે આપણને અહીં MCU 29 to 63 આપેલ છે. એને આપણે કેપિટલ M પણ લખી શકાય. ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે કોપર છે એ કોપર ન્યુક્લિયસનું કુલ દળ કહેવાશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા લખવું હોય તો લખીએ ન્યુક્લિયસ, કોપર ન્યુક્લિયસનું કુલ દળ. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં M ઇઝ ઇક્વલ ટુ 62.92960 AMU થશે. હવે દળ ક્ષતિ લખીશું. દળ ક્ષતિ ડેલ્ટા M ઇઝ ઇક્વલ ટુ ZMP પ્લસ NMN અને માઇનસ કેપિટલ M થશે. હવે Z એટલે 29, 1.007825 પ્લસ N એટલે 34 અને 1.008665 થશે માઇનસ આ ટોટલ દળ છે જે અહીં આપેલું છે 62.92960 થયું. હવે આનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરી દઈશું. સો ડેલ્ટા M ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો 29 ઇન્ટુ 1.007825. સો 29.2269 અને 25 પ્લસ 34 into 1.008665. So 34.29461 અને માઇનસ 62.92960. હવે આનો બેનો સરવાળો પહેલાં તો કરીએ તો પ્લસ 34.29461 પ્લસ 29.226925. So is equal to 63.521535 અને માઇનસ 62.92960. સો 63.5215 અને 35 માઇનસ 62.92960. So delta M is equal to 0.591935 AMU થશે. તો અહીં આપણે જોઈ શકાય છે ડેલ્ટા M ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.591935 AMU મળે છે. તો એને અનુરૂપ જો આપણે ઉર્જા જોઈએ તો એ બંધન ઉર્જા આપણને મળી જશે. માટે અહીં લખીશું CU 29 to 63 ન્યુક્લિયસની બંધન ઉર્જા એને આપણે EB નામ આપીએ છીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં ડેલ્ટા M એટલે 0.591935 ઇન્ટુ 931.5 આ મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હશે. હવે એનું પણ કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરી દઈએ. 0.591935 ઇન્ટુ 931.5. So is equal to 551.5
3878 38745 છે 45. હવે આટલા મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં મળે છે. હવે આ જે ઉર્જા છે એ ઉર્જાને આપણે આમ જોવા જઈએ તો પહેલાં મિલિયન માટે 10⁶ અને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ મૂકી અને આ જે ઉર્જા છે તેને જૂલમાં મેળવી શકાય. પરંતુ અહીં આપણે એ રીતે નહીં કરીશું. અહીંયા પહેલાં આપણે મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં જ રાખીએ અને છેલ્લે પછી આપણે એને જૂલમાં ફેરવી દઈશું. હવે 3 ગ્રામનો સિક્કો છે. હવે કોપરના માટે જો કોપરનો પરમાણુ દળાંક ગઈએ તો એ 63 ગ્રામ પર મોલ કહેવાય. તો અહીંયા આપણે લખીશું કે જે કોપર છે એ કોપરનો પરમાણુ દળાંક બરાબર 63 ગ્રામ પર મોલ. હવે આ ગ્રામ પર મોલનો અર્થો એવો થશે કે 1 મોલનો જે દ્રવ્યનો જથ્થો હોય એમાં આ કોપર છે એનું દળ એ 63 ગ્રામ જેટલું હોય છે. એનો મતલબ શું થયો કે 1 મોલ જે છે એમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા મળી જશે. કારણ કે આપણે અત્યારે જે આ બંધન ઉર્જા શોધી એ બંધન ઉર્જાનો તો મતલબ શું થયો કે એક પરમાણુના એક ન્યુક્લિયસની અંદરના બધા પ્રોટોન્સ અને બધા જે ન્યુટ્રોન્સ છે એને એકબીજાથી અલગ કરવા માટે જરૂરી ઉર્જા થઈ. હવે પરમાણુની જો સંખ્યા જો શોધી દઈએ, જો 3 ગ્રામમાં પહેલાં તો પરમાણુ કેટલા છે તે શોધી દઈએ અને એકના માટે આપણે શોધેલું છે તો ટોટલ જે એનર્જી છે તે આપણને મળી જશે. તો અહીં આ જે પરમાણુ દળાંક 63 ગ્રામ પર મોલ છે એનો અર્થ આપણે આવું પણ કરી શકાય કે 63 ગ્રામ જે કોપર છે એ કોપરમાં પરમાણુઓની સંખ્યા તો એ 1 મોલમાં હોય એટલા. 1 મોલમાં આપણે જાણીએ છીએ એવોગેડ્રો અંક જેટલા હોય માટે અહીં લખી શકીશું 6.023 ઇન્ટુ 10⁻23 જેટલા હશે. માટે 3 ગ્રામ માટે માંગેલું છે તો સીયુમાં પરમાણુઓની સંખ્યા n ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં નીચે લખીએ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.023 ઇન્ટુ 10⁻23 ઇન્ટુ 3 અને છેદમાં 63 થશે. તો કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. પહેલાં 10⁻23 તેમના તેમ રાખી દઈએ. હવે 6.023 ઇન્ટુ 3 ડિવાઇડેડ બાય 63 સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.286809. એટલે અહીંયા આપણે એક દશાંશ ચિહ્ન આ તરફ લઈએ તો 2.86809 ઇન્ટુ 10⁻22. તો અહીં આપણને n જે મળે છે એ n એવું સૂચવે છે કે અત્યારે 3 ગ્રામ કોપરમાં પરમાણુઓની સંખ્યા એ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.86809 ઇન્ટુ 10⁻22 જેટલું થાય છે. હવે આપણે એક પરમાણુના એક ન્યુક્લિયસની વાતો કરેલી છે તો અહીં n જેટલા પરમાણુ હશે તો n ન્યુક્લિયસ માટેની વાતો થઈ ગઈ. માટે હવે જો આપણે લખવું હોય તો અહીં લખી શકાય માટે 3 ગ્રામ સીયુ માંથી બધા જ ન્યુટ્રોન અને બધા જ
પ્રોટોન ને એકબીજાથી અલગ કરવા જરૂરી ન્યુક્લિયર ઉર્જા એને આપણે નામ આપીશું E ઇઝ ઇક્વલ ટુ EB ઇન્ટુ N થશે. હવે EB એટલે 551.38745 ઇન્ટુ અહીંયા આ સંખ્યા જે છે તે 2.86809 ઇન્ટુ 10⁻²2 આટલા મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં મળશે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીશું 551.38745 ઇન્ટુ 2.86809. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 1581.4288 ઇન્ટુ 10⁻²22. હવે અહીં આ જે કિંમત આવી છે એને ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે જો લખવું હોય તો અહીં આ રીતે લખી દઈએ. પહેલાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે અહીં 1, 2 ને 3 દશાંશ ચિહ્ન આ તરફ લઉં તો 1.581 અહીંયા 42 છે એની જગ્યાએ 43 લખી દઈએ અને ઇન્ટુ 10⁻²1, 2 અને 3 10⁻³ બીજા થશે એટલે 10⁻25 આટલા મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ થયા. સો હવે આ મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને જો આપણે અહીં E ઇઝ ઇક્વલ ટુ જૂલમાં ફેરવવું હોય તો 1.58143 ઇન્ટુ 10⁻25 ઇન્ટુ મિલિયન એટલે 10⁻6 થશે અને ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 અને આ જૂલમાં આવશે. તો હવે ફાઇનલ આન્સર આપણને અહીં મળી જશે. તો ફરી એકવાર આ મિલિયન છે એટલે 10⁻6 અને અહીં ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁻19 જૂલ થશે. એટલે જવાબ જૂલમાં મળી જશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આ 25 ને આ 6 એટલે 31 થયા અને આ 19 છે એટલે 12 આવશે. એટલે 10⁻² અહીં E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻12 થશે. હવે ગુણાકાર કરી દઈએ આપણે તો 1.58143 ઇન્ટુ 1.6 સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.53029 આટલા જૂલ જવાબ આવશે. એટલે 2.53029 ઇન્ટુ 10⁻12 જૂલ જેટલું થશે. તો આ રીતે આપણે અહીં જે 3 ગ્રામ પરમાણુ છે 3 ગ્રામ કોપરમાં રહેલા જે પરમાણુઓ છે એના ન્યુક્લિયસોમાંથી પ્રોટોન્સ અને જે ન્યુટ્રોન્સ છે એને એકબીજાથી અલગ કરવા માટે જરૂરી જે ઉર્જા છે એ આપણે મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં પણ મેળવી અને સાથે સાથે આપણે જૂલમાં પણ મેળવીએ છીએ. હવે આપણે ન્યુક્લિયર ની જે બંધન ઉર્જાની ચર્ચાઓ કરી અને ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જાની પણ આપણે ચર્ચાઓ કરેલી છે. ફરી આપણે જે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા છે એના પર આધારિત એક આલેખની ચર્ચા કરીએ. કારણ કે આપણે જ્યારે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જાની ચર્ચા કરેલી ત્યારે આપણે એવી વાક્યરચના કીધી હતી કે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા એ ન્યુક્લિયસની જે સ્થિરતા છે એનું માપ છે. એનો મતલબ કે આપણે અત્યારે
ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા છે તે, અને જો પરમાણુ દળાંકનો જો આપણે વિરુદ્ધનો જો આલેખ દોરી દઈએ તો એના ઉપરથી, એ આલેખ ઉપરથી આપણે એની જે લાક્ષણિકતાઓ છે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા અને જે પરમાણુ દળાંક વચ્ચે, તેની આપણે ચર્ચા કરી શકાય. અને એના ઉપરથી આવતા જે નિષ્કર્ષો છે તેની પણ આપણે, એના ઉપરથી આવતા તારણો છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી શકીશું. તો અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે એક આલેખની ચર્ચા કરીએ છીએ, ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા અગેન્સ્ટ પરમાણુ દળાંક. અહીંયા આપણે લખીશું ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા આ તરફ, અને આ તરફ આપણે લખીશું એ પરમાણુ દળાંક છે. અહીંયા 0 લખી દઈએ. આનો એકમ મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પર ન્યુક્લિયોન છે. અહીંયા 50, 100, 150, 200, 250, 300. અહીં 2, 4, 6, 8 અને અહીં 10 થશે. એટલે આ મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પર ન્યુક્લિયોન છે અને અહીં પરમાણુ દળાંક આપણે લીધા. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે અહીં લગભગ આયન માટે, એટલે કે લોખંડ માટે જો કહીએ તો લગભગ 8.8 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પર ન્યુક્લિયોન જે છે તે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા લોખંડ માટે મળે છે, Fe માટે. તો અહીં મહત્તમ એ જ કિંમત આપણે જાણીએ છીએ, Feની કિંમત મહત્તમ હોય છે. તો અહીંયા આલેખની વાતો જો કરીએ અને 56 એટલે અહીં જો આપણે 75 થયા તો 56 આની એકદમ નજીક હશે. તો આ રીતે અહીં આપણે વિચારી શકીએ, આ Fe છે અને અહીં 32, આ 25, so 32, $170 એટલે આટલાક પર હશે. આ રીતે સૌપ્રથમ તો આપણે 30 માટે અહીં જે 30 એટલે આ તરફ આવશે, એટલે 25, 30. અને અહીં 170 માટે આ રીતે. અહીં H122 એ ડ્યુટેરોન માટે આપેલું છે. હવે અહીં જે આલેખ આપણે જે દોરેલ છે એ આલેખમાં અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે 30 છે
A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 અને A ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં જો આપણે વિચારીએ તો 170 અને અહીં આ રીતે લખીએ તો અહીં 30. તો આ 30 to 170ની વચ્ચે જે પરમાણુ દળાંક છે આટલે એને અનુરૂપ જો આપણે અત્યારે જો અહીં ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા વિચારીએ તો એ લગભગ અહીં અચળ જેવી લાગે છે, લગભગ સમાન છે. એટલે અહીં જો આપણે કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે આ જે આપેલ આલેખ છે એના વચગાળાની જે સ્થિતિ છે, વચગાળાની સ્થિતિ ઇટ મીન્સ અહીં લખવું હોય તો આપણે આમ લખી શકાય કે 30 ઇઝ લેસ દેન A ઇઝ લેસ દેન 170 ની વચ્ચેનો જે આપણે કહીએ એની કિંમત 30 થી 170 વચ્ચે જે છે એવા જે ન્યુક્લિયસ છે એની ન્યુક્લિયોન દીઠ જે બંધન ઉર્જા છે એ લગભગ આપણે અચળ ગણી શકીએ. અને એ જો લગભગ અચળ છે અને એટલા માટે જ આપણે અહીં કહી શકાય કે આ જે આપણા પાસે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા છે એ પરમાણુ ક્રમાંક પર આધારિત નથી. દાખલા તરીકે આપણે જે વાત કરી તે પ્રમાણે અહીં જો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 56 હોય એટલે કે લોખંડ માટેની વાતો કરીએ, આયન માટેની વાત કરીએ તો ત્યાં ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા જે છે એ લગભગ અહીં આપણે લખવું હોય તો લખી શકાય 8.879 આપણે મેળવેલ છે. તો 8 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પર ન્યુક્લિયન જેટલી ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા છે. જ્યારે અહીં તમે 238 જો આપણે લઈ લઈએ અહીં તો 238 એટલે આપણે જાણીએ છીએ યુરેનિયમ માટે હોય તો એની ન્યુક્લિયોન દીઠ જે બંધન ઉર્જા છે એ લગભગ 7.6 સમથિંગ હોય છે મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પર ન્યુક્લિયોન. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે વચગાળાની જે સ્થિતિ છે ન્યુક્લિયોન્સ જે છે એ વચગાળાના ન્યુક્લિયસની અંદર ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા લગભગ જે અચળ છે એના ઉપરથી આપણે કહી શકાય કે એ પરમાણુ ક્રમાંક પર આધારિત નથી. બીજી એક વાત આપણે જો વિચારીએ અહીં તો A ઇઝ લેસ દેન જ્યારે 30 હોય અને A ઇઝ ગ્રેટર દેન 170 હશે એટલે અહીં જો આપણે કહીએ તો 30 કરતાં ઓછા પરમાણુ દળાંક માટે અને 170 કરતાં વધારે પરમાણુ દળાંક માટે ના જે આપણા પાસે ન્યુક્લિયસ હશે તો એમાં ન્યુક્લિયોન દીઠ જે બંધન ઉર્જા છે એ ઓછી છે. એટલે જો આપણે એમ કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે જે હલકા ન્યુક્લિયસ એટલે કે A ઇઝ લેસ દેન 30 માટે અને A ઇઝ ગ્રેટર દેન 170 જે ન્યુક્લિયસ જે ભારે ન્યુક્લિયસો માટે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા એ આ વચગાળાની જે સ્થિતિમાં ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા હોય એના કરતાં ઓછી હોય છે. સૌથી વધારે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા એ Fe માટે છે અને તે લગભગ 8.8 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પર ન્યુક્લિયન જેટલી હોય અને ઓછામાં ઓછી જો વાત કરીએ તો અહીં H122 એટલે કે ડ્યુટેરિયમ માટે હોય છે. તો આ રીતે આપણે અહીં આ જે આલેખ છે એ આલેખની જે લાક્ષણિકતાઓ છે તે રજૂ કરી શકાય. હજુ પણ આપણે એક વાત કરી શકાય કે જે ન્યુક્લિયસ જે છે તો એ ન્યુક્લિયસની જે સ્થાયીપણું અથવા તો જે સ્થિરતા માટેની વાતો કરીએ તો સ્થિરતા માટે આપણે જાણીએ છીએ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અને પ્રોટોનની સંખ્યાનો ગુણોત્તર લેવો પડે. તો જે હલકા ન્યુક્લિયસો જે છે એના માટે આપણે જાણીએ છીએ લગભગ જો વાતો કરવી હોય તો હલકા ન્યુક્લિયસ માટે એ જે પ્રમાણ હોય એ પ્રમાણ એ 1:1 જેટલું હોય છે. જ્યારે ભારે ન્યુક્લિયસો માટે વાત કરીએ તો એ જે પ્રમાણ એ 3:2 જેટલું થઈ જાય છે. એટલે ન્યુક્લિયસની સ્થાયીપણું કે સ્થિરતા માટે પણ આ જે પ્રમાણ છે તે ઘણા જ અગત્યના છે. તો આ રીતે આપણે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા અગેન્સ્ટ જો પરમાણુ દળાંકનો જો આપણે આલેખ દોરીએ તો એની આપણને આ મુખ્ય જે લાક્ષણિકતાઓ છે એ ખબર પડે છે.
હવે એના ઉપરથી જે નિષ્કર્ષ અથવા તો જે તારણોની ચર્ચા કરીએ તો એમ કહી શકાય કે જે ન્યુક્લિયસ છે એ ન્યુક્લિયસમાં જે ન્યુક્લિયર બળ હોય એ માત્ર આકર્ષણ પ્રકારનું જ હોય, કે જે આપણે જાણીએ છીએ જે ન્યુક્લિયર બળ જે છે એ ન્યુક્લિયર બળ જે છે એ ન્યુક્લિયોની અંદરની જે બંધન ઉર્જા છે એ બંધન ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી છે. એટલે જો આપણે કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે ન્યુક્લિયસની અંદર જે ન્યુક્લિયર બળ છે એ માત્ર આકર્ષણ પ્રકારનું છે, કે જે ન્યુક્લિયસની અંદર જે બંધન ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી છે. એક પોઈન્ટ થાય છે. બીજા પોઈન્ટની વાત કરીએ તો આ જે ન્યુક્લિયર બળ છે એ લઘુ અંતરી છે, અને એ લઘુ અંતરી હોવાને લીધે જ આપણે અત્યારે જે ચર્ચાઓ કરી કે આપણે એમ કહી શકાય કે 30 લેસ ધેન a ઇઝ લેસ ધેન 170, એટલે કે વચગાળાની જે સ્થિતિ છે એની અંદરના જે ન્યુક્લિયસોની ન્યુક્લિયોન દીઠ જે બંધન ઉર્જા છે એ લગભગ અચળ છે. અને આ અચળતા હોવાનું મૂળ કારણ એક જ કહેવાય કે એ લઘુ અંતરી છે. ધારો કે આપણે એક જો ચર્ચા કરીએ તો એમાં એમ કહી શકાય કે જે ન્યુક્લિયર જે બળ છે એ અમુક એની જે અવધિ હશે, ન્યુક્લિયર બળની જે અવધિ હશે ત્યાં સુધી જ એ લાગુ પડે છે, એના કરતાં દૂરના વિસ્તારમાં એ લાગુ પડતું નથી. ધારો કે કોઈ એક આપેલ ન્યુક્લિયસ હોય અને એમાં કોઈ એક ન્યુક્લિયોન છે. હવે એની આસપાસ જે ન્યુક્લિયર બળની અવધિ ઇટ મીન્સ કે રેન્જ હશે, તો એની અંદરના જેટલા બી ન્યુક્લિયોન હશે એ ધારો કે પ્રોટોન બી હોઈ શકે અને ન્યુટ્રોન પણ હોઈ શકે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ન્યુક્લિયર બળ એ ન્યુટ્રોન વચ્ચે પણ લાગે છે, ન્યુટ્રોન પ્રોટોન વચ્ચે પણ લાગે છે, અને ન્યુટ્રોન વચ્ચે પણ આપણને મળી શકે. ન્યુટ્રોન પ્રોટોન અને પ્રોટોન વચ્ચે બી લાગે છે. પણ એ ન્યુક્લિયર બળની જે અવધિ હશે એની અંદર આવતા જેટલા બી ન્યુક્લિયોન હશે એની વચ્ચે લાગશે, એનાથી દૂરના જે ન્યુક્લિયોન હોય એના વચ્ચે આ જે બળ છે તે પ્રવર્તતું નથી. એનો અર્થ શું થયો કે ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે કોઈ એક ન્યુક્લિયન છે અને એની બળની જે અવધિ છે એની અંદર ધારો કે બીજા સ્મોલ પી જેટલા આપણી પાસે પાડોશી ન્યુક્લિયોન છે એમ કહીએ કે જે અવધિની અંદર આવતા છે. તો એનો મતલબ એમ થયો કે આ જે ન્યુક્લિયર છે એ ન્યુક્લિયસની અંદરની જે બંધન ઉર્જા છે એ બંધન ઉર્જા એ જે પાડોશી ન્યુક્લિયોન જે છે એની સાથે જે પી જે છે એના સમપ્રમાણમાં હશે, કારણ કે જે કોઈ બી ન્યુક્લિયર બળ લાગશે એ એટલા પાડોશી ન્યુક્લિયન પર જ લાગશે. એટલે કહેવાનો ઇન્ટેન્સ એક જ છે અહીં કે જે કોઈ બી બંધન ઉર્જા છે, આપણે આગળ જે ફર્સ્ટ પોઈન્ટની વાત કરી કે ન્યુક્લિયર બળ માત્ર આકર્ષણ પ્રકારનું છે અને કે જે ન્યુક્લિયસની જે બંધન ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી છે. બીજી એક વાત જો આપણે અહીં જો કહી શકાય કે ધારો કે આપણે એવું વિચારી લઈએ કે કોઈ એક ન્યુક્લિયસ છે અને એ ન્યુક્લિયસની અંદર ધારો કે કોઈ એક આપણે ન્યુક્લિયન ઉમેરીએ. હવે ન્યુક્લિયોન ઉમેરવાની વાત એટલે પ્રોટોન કે ન્યુટ્રોન ઉમેરવાની વાતો થાય. ધારો કે એક ન્યુક્લિયન અંદર ઉમેરાય છે તો એનો મતલબ કે એમાં ફેરફાર કરેલો છે. હવે જો એમાં ફેરફાર કરેલો હશે તો એના લીધે એની બંધન ઉર્જા પર એની અસર થઈ શકે છે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે અહીંયા ન્યુક્લિયસની અંદર જો આપણે જ્યારે એ ન્યુક્લિયન ઉમેરીએ તો ત્યારે બધા જે ન્યુક્લિયસના બધા પ્રોટોન અને બધા જે આપણે જો કહીએ તો ન્યુટ્રોન્સ અથવા તો ન્યુક્લિયોન્સ છે તે અંદરના વિસ્તારમાં હશે અને આ જે આપણે ઉમેરેલો છે તે ઉપરના વિસ્તારમાં હશે. અને એટલા માટે એની બંધન ઉર્જાની અંદર લગભગ બહુ વધારે પડતો જે ફેરફાર થવો જોઈએ તે થતો નથી. એનો અર્થ જ એવો થયો કે ત્યાં એ ઓછા અંતરે એટલે કે લઘુ અંતરે જ એ ન્યુક્લિયર બળ લગાડી શકે છે. આમ આપણે કોઈ ન્યુક્લિયોનના માટે એની રેન્જની અંદર જે બીજા ન્યુક્લિયોન વચ્ચે જે લાગતું જે ન્યુક્લિયર એ
નજીકના અથવા તો લઘુત્તમ અથવા તો લઘુ અંતરી બી આપણે એને કહી શકાય. તો આ જે ગુણધર્મ છે એ ગુણધર્મને આપણે અહીં ન્યુક્લિયર બળ જે છે તેને સંતૃપ્તતાનો નિયમ અથવા તો ગુણધર્મ કહી શકીએ છીએ. બીજી એક વસ્તુ તમે અહીં જોઈ શકો છો કે ધારો કે અહીં આપણે 240 એટલે આપણે 238ની વાત કરીએ તો યુરેનિયમ, તો અહીં 240 રેન્જ લઈએ અને આ તરફ 120ની વાત કરીએ તો 240 પરમાણુ દળાંક હશે એટલે કે એ બરાબર 240 હશે તો તેનું ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા અહીં ઓછી છે. જ્યારે 120ની વાત કરીએ અહીં તો એની ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા અહીં વધારે છે આના કમ્પેરેટિવલી. એનો મતલબ એમ થયો, આપણે જાણીએ છીએ કે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા એટલે એની સ્થિરતાનું માપ કહેવાય. એટલે આટલે જે તત્વો જે છે આ જે પરમાણુ દળાંકના ન્યુક્લિયસ છે તે વધારે સ્થિર કહેવાશે, અહીં આ અસ્થિર કહેવાશે. કહેવાનો ઇન્ટેન્સ એક જ છે કે અહીં જો 240 પરમાણુ દળાંક છે તો એવા જે ન્યુક્લિયસ છે એને જો આપણે બે ભાગમાં વહેંચી કાઢીએ, એને તોડીને જો બે ભાગમાં વહેંચી કાઢીએ અને જો A = 120 લઈ લઈએ તો આપણે એમ કહી શકાય કે એનું ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જામાં વધારો થઈ જશે. અને એ જે ન્યુક્લિયસો બને, તૂટીને જે ન્યુક્લિયસો બને, ધારો કે 120-120ના બે ન્યુક્લિયસ જો બને છે ધારો કે, તો એ 120-120ના બે જે ન્યુક્લિયસો હોય એની ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા વધશે. એનો મતલબ કે એની સ્થિરતામાં પણ વધારો થશે અને ત્યારે એક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. આ જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા કહીએ. હવે બીજી એક વસ્તુ અહીંયા 30 કરતાં ઓછા એટલે કે A <30 જે હલકા ન્યુક્લિયસો છે એની અંદર પણ આપણે કહીએ કે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા છે એ ઓછી છે. પણ જો ધારો કે એવા એટલે A <= 10 આપણે જો લખવું હોય તો એમ લખી શકાય A <= 10. આ જે બધા ન્યુક્લિયસો છે એ હલકા ન્યુક્લિયસો કહેવાય. તો આ તરફ તો આપણે વાતો કરી, તો આ પણ A <= 10 જો આપણે વિચારીએ તો એની પણ ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા ઘણી જ ઓછી હશે. પણ જો આવા હલકા ન્યુક્લિયસો ભેગા મળીને જો એક કોઈ ભારે ન્યુક્લિયસ બનાવે કે જેની રેન્જ અહીં આ તરફની આવી જશે, આ 30 to 170 વચ્ચે આવશે, તો એની ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જામાં ત્યારે પણ વધારો થશે અને સાથે સાથે આપણે એમ કહી શકાય એની સ્થાયીપણું પણ વધશે. કારણ કે જેટલી ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઉર્જા વધારે હશે તેટલું એ ન્યુક્લિયસ વધારે સ્થાયી છે એમ કહી શકાય અને ત્યારે પણ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. અને આ જે પ્રક્રિયા છે, આ જે પ્રક્રિયાની વાતો કરી એને આપણે સંવલયનની પ્રક્રિયા કહીશું. ભેગા થવાની ઘટના છે અને એટલા માટે એને ન્યુક્લિયર સંવલયનની ઘટના કહી શકાય.